Students, in the last video, we seen about the characteristics of living thing. Do you remember it? What are the characteristics of living thing? Growth, necessity of food, respiration, excretion, responsiveness to stimuli, movement, reproduction, a definite lifespan, and a cellular structure. In that period, we study about growth, necessity of food, and respiration. Now let us see about the excretion. Excretion means utsarjan. It is also important characteristic of living thing. Is all the food we eat used by the body? No, some part of the food which is not used by our body. आपण खाल्लेल्या सर्व अन्नाचा शरीरात उपयोग होत नाही. What is the unused part of food converted into? निरुपयोगी अन्नपदार्थाचे कशामध्ये रूपांतर होते? The unused part of food is converted into waste substance. आपण खाल्लेल्या सर्व अन्नपदार्थाचं पचन होत नाही आणि न पचलेला जो अन्नाचा भाग असतो त्याला आपण निरुपयोगी पदार्थ असं म्हणतो. आणि या निरुपयोगी पदार्थालाच विज्ञानाच्या भाषेत उत्सर्ग असे म्हणतात. What is meant by excreta? Waste substances formed in our body during various processes are called excreta. आपल्या शरीरामध्ये विविध क्रिया होत असताना जे वेस्ट सबस्टन्स म्हणजे निरुपयोगी पदार्थ तयार होतात त्यालाच आपण एक्सक्रीटा असं म्हणतो. Urine, feces, sweat, these are the examples of excreta. What is meant by excretion then? The process of eliminating excreta from the body is called excretion. आपल्या शरीरातून हा एक्सक्रीटा बाहेर टाकण्याच्या क्रियेलाच एक्सक्रीशन असे म्हणतात. In animals, excretion takes place by specific organs. Animals have specific organs for this excretion. In plants, how does excretion take place? In plants, waste substances are stored in the leaves which are then shed along with the leaves. वनस्पतीमध्ये हे एक्सक्रीशन कसं होतं? तर आपण पाहिलं असेल काही वनस्पतीची पानं गळतात. वनस्पती त्यांच्यामधील उत्सर्ग किंवा एक्सक्रीटा पानांमध्ये साठवतात आणि ज्यावेळेस पाने गळून जातात त्याबरोबर एक्सक्रीटा देखील निघून जातो. Plants also excrete water in the form of vapor. वनस्पती वाफेच्या रूपामध्ये उत्सर्जन करतात आणि हे कसं करतात हे पाहण्यासाठी आपल्याला एक ॲक्टिव्हिटी दिलेली आहे आणि ही ॲक्टिव्हिटी तुम्ही स्वतः घरी करू शकता. Take a transparent plastic bag and tie it over a leaf as shown in this picture. Observe the plant after 6 to 7 hours. What do you see? We can see droplet of water collected on the inner side of the bag. From where this droplet came from? These droplets came from the leaves. Leaves excrete water in the form of vapor. Now look at the picture. It is a gum. Some plants like a babool, drumstick excrete gum. Gum is also a excreta. Overall, we can say that plant excreta along with the leaves. Plants excrete excess water in the form of vapor. And some plants like a babool, drumstick tree
excrete gum. Thus, we can say that all living things excrete, but non-living things do not excrete. Next characteristic of living thing is responsiveness to stimuli, means chetana kshamata. Students, have you experienced this? What happened immediately after the following actions? When light flashed suddenly into your eyes, अचानक तुमच्या डोळ्यावरती लाईट चमकली, तुम्ही काय कराल? यू क्लोज्ड युअर आईज इमिजिएटली. आपण पटकन आपले डोळे मिटून घेतो. आता या एक्झाम्पलमध्ये लाईट डोळ्यावरती पडणे हा स्टिम्युलस म्हणजे चेतना आहे, आणि आपली बॉडी, आपलं शरीर त्याला कशा पद्धतीने प्रतिसाद देतं? लाईट डोळ्यावर पडणे या चेतनेला आपण पटकन डोळे मिटून प्रतिसाद देत असतो. Flashing light is a stimulus. Our body responds to this stimulus by closing our eyes immediately. Now next example, suddenly you felt a pinprick. समजा तुमच्या हाताला अचानक टाचणी टोचली. What do? You immediately pull your hand aside. तुम्ही तात्काळ तुमचा हात बाजूला घेता. या उदाहरणामध्ये स्टिम्युलस म्हणजे चेतना काय आहे? फील अ पिन प्रिक इज अ स्टिम्युलस. टाचणी टोचणे हा स्टिम्युलस आहे, आणि त्याला आपली बॉडी कशा पद्धतीने रिस्पॉन्स करते? पटकन तुम्ही तुमचा हात बाजूला घेता. हा आपल्या बॉडीने दिलेला काय आहे? रिस्पॉन्स. The leaves of mimosa plant were touched. Mimosa plant means लाजाळूचं झाड. या लाजाळूच्या झाडाला तुम्ही कधी स्पर्श केलेला आहे का? पानाला स्पर्श केल्याबरोबर काय होतं? When you touch the leaves of mimosa plant, the leaves of the plant closed immediately. In this example, touching the leaves is stimulus. And how that mimosa plant respond? This mimosa plant respond by closing its leaves. Here is another example. At sunset, lamps on the street or courtyard are lit and insects gather around the lamp. सनसेट झाल्यानंतर, अंधार झाल्यानंतर ज्यावेळेस आपण रस्ता किंवा अंगणातले दिवे लावतो, त्या दिव्याच्या बाजूला दिव्याच्या प्रकाशामुळे त्याच्याभोवती छोटे छोटे इन्सेक्ट जमा झालेले दिसतात. असं होतं की नाही? आता या उदाहरणामध्ये स्टिम्युलस म्हणजे चेतना काय आहे? लाइटिंग लॅम्प, दिव्याचा प्रकाश हा स्टिम्युलस आहे, आणि इन्सेक्ट त्याला कशा पद्धतीने रिस्पॉन्ड करतात? गॅदरिंग ऑफ इन्सेक्ट अराउंड द लॅम्प इज द रिस्पॉन्स. इफ वी सी अ टॅमरिन, जर आपण एखादी छान अशी पिकलेली चिंच पाहिली, हाऊ आवर बॉडी रिस्पॉन्ड टू दिस स्टिम्युलस? आवर माउथ्स गेट वॉटरी. चिंचेला पाहिल्याबरोबर आपल्या तोंडाला पाणी सुटतं. In this example, what is the stimulus? To see a tamarind is a stimulus. चिंच डोळ्यांनी पाहणे हा स्टिम्युलस आहे, आणि आपली बॉडी त्याला कशी रिस्पॉन्ड करते? माउथ गेट्स वॉटरी इज द रिस्पॉन्स. वरील सर्व उदाहरणावरून काय लक्षात आलं? की एखादी चेतना किंवा स्टिम्युलस मिळाल्यानंतर वनस्पती असो किंवा प्राणी त्या चेतनेला रिस्पॉन्ड करतो, म्हणजे प्रतिसाद देतो. आणि सजीवाच्या या क्षमतेलाच आपण म्हणणार आहोत चेतना क्षमता.
How can we define responsiveness to stimuli? The ability of living things respond to a stimulus is called their responsiveness to stimuli. चेतनेला प्रतिसाद देण्याच्या सजीवाच्या क्षमतेलाच चेतना क्षमता असे म्हणतात. Not only animals but plants also respond to a stimuli. प्राणीच नाही तर वनस्पती सुद्धा चेतनेला प्रतिसाद देतात आणि हे मिमोसा प्लांटच्या एक्झाम्पलवरून आपण पाहिलेलं आहे. Here are some another examples. Creeper plants always lean towards support. वेली नेहमी आधाराच्या दिशेने वाढताना आपल्याला दिसतात. A potted plant placed near a window always grows towards sunlight. खिडकीमध्ये एखादं कुंडीतलं रोपटं आपण ठेवलं तर ते प्रकाशाच्या दिशेने झुकलेलं आपल्याला दिसतं. आता या एक्झाम्पलमध्ये स्टिम्युलस काय आहे? लॅक ऑफ सनलाईट इज अ स्टिम्युलस. प्रकाश न मिळणे ही चेतना आहे आणि त्याला ते प्लांट कशा पद्धतीने रिस्पॉन्ड करतं? दॅट प्लांट गोज टुवर्ड्स सनलाईट. प्रकाशाच्या दिशेने ते झाड वाढतं हा त्या झाडाने दिलेला प्रतिसाद आहे. याचाच अर्थ काय? नॉट ओनली ॲनिमल्स बट प्लांट्स ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू अ स्टिम्युलस. दॅट्स वाय वी कॅन से दॅट all living things respond to a stimulus. Non-living things do not respond to stimulus. Next characteristic of living thing is movement. Movement means halchal. We can see the movements of animals clearly. Flying of birds, swimming of fish, crawling of baby, running of a boy. This flying, swimming, crawling, running, writing, speaking, all these are movements. Animals can change their place at the time of movement, but plants cannot change their place. However, they also show movement in the form of responsiveness to various stimuli. प्राण्याच्या हालचाली आपल्या डोळ्याला स्पष्ट दिसतात. प्राणी जागा बदलू शकतात, पण वनस्पती अशा जागा बदलू शकतात का? नाही. परंतु वनस्पतीमधील चेतना क्षमता हा गुणधर्म म्हणजे त्यांची एक प्रकारची हालचाल असते. आता मगाशी पाहिलेली उदाहरणं पहा. क्रीपर प्लांट्स ऑलवेज लीन टुवर्ड्स सपोर्ट. आधाराभोवती वाढणारी वेल जी आहे त्या वेलीची एक प्रकारची मूवमेंट आहे. अ पॉटेड प्लांट प्लेस्ड नियर अ विंडो ऑलवेज ग्रो टुवर्ड्स सनलाईट. हे जे पॉटेड प्लांट सनलाईटच्या दिशेने वाढतं ही सुद्धा त्याची काय आहे? मूवमेंट. सो वी कॅन से दॅट लिव्हिंग थिंग्स मूव्ह ऑफ देअर ओन अकॉर्ड. प्रत्येक सजीव स्वतःहून हालचाल करतो. ओन अकॉर्ड मीन्स स्वतःहून. But non-living things do not move of their own accord. निर्जीव मात्र अशा पद्धतीने स्वतःहून हालचाल करू शकत नाही.